सलाम है उन सभी डॉक्टरों को जो अपने कार्य के प्रति निस्वार्थ रह के दिन रात काम में डटे रहते हैं। अपने मरीजों के प्रति अपनी करुणा को संभाल कर उनका हाथ थाम निकाल लेते हैं उस अंधेरे से। हमने बस सुना है कि ईश्वर होते हैं, डॉक्टर के रूप में देखा हमने ईश्वर को। हर संभव प्रयत्न कर ईश्वर का रूप धारण कर बचाते हैं मरीजों की जान। वाकई नमन है उन्हें। आज जब पूरी दुनिया इस भयावह महामारी के संकट में फंस चुकी है, लोग अपने परिवारों से दूर रह रहे हैं, इसी बीच वो इन ईश्वर के फरिश्तों के समक्ष बैठे नजर आ रहे हैं। हम चाह के भी नहीं चुका सकते उनका कर्ज। बस इतना है कि नमन है उन डॉक्टर्स को जो समाज के लोगों की सेवा में दिन प्रतिदिन हर दिन उनके साथ रहते हैं। आप सभी डॉक्टर्स को खबर आजकल की तरफ से हैप्पी डॉक्टर्स डे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल। मैं वर्षा आप सभी के साथ जुड़ा हूं। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि आज एक ख़ास दिन है। आज एक ऐसे लोगों के लिए खास दिन बनाया गया है जो कि साक्षात एक तरह से ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर का रूप है। यानी कि आज आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि हम किस विषय को लेकर बात कर रहे हैं। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि आज डॉक्टर्स डे है और आज पूरे भारतवर्ष में ख़ास तौर पर डॉक्टरों के सम्मान में ये दिन को मनाया जा रहा है। अगर हम बात करें आसपास और सिलीगुड़ी शहर के आसपास की, तो आज कई जगहों पर डॉक्टरों को लेकर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। हालांकि डॉक्टर हमेशा सम्मानीय और पूजनीय योग्य रहते हैं और उनकी मदद और उनके जो स्वभाव होते हैं, उनका जो योगदान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, आप सभी जानते हैं। और ऐसे में आज सिलीगुड़ी आसपास में कई तरह के ब्लड डोनेशन कैंप के साथ आज इस दिन को मनाया जा रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें भी ये बताने के लिए कि डॉक्टर्स के बारे में कुछ बातें हम आप सभी के साथ साझा कर पा रहे हैं। इस वीडियो के शुरुआत में आपने एक इंट्रो सुना, मुझे लगता है आपको काफ़ी पसंद आया होगा और हम आप सभी से यही उम्मीद करेंगे कि डॉक्टर्स को काफ़ी सम्मान की ज़रूरत होती है। हालांकि डॉक्टर्स को कई बार कई तरह के असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, कई तरह के लोगों के सवालों का सामना करना पड़ता है और उन्हें एक तरह से गलत ट्रीट किया जाता है। लेकिन हम आज उनको याद करेंगे, उनके द्वारा योगदान के बारे में बात करेंगे और एक शख्सियत से बात करेंगे। डॉक्टर्स का मतलब होता है उन सारे डॉक्टरों में से कुछ ऐसे डॉक्टर्स जिन्होंने कई तरह के एग्जाम्पल हमारे समाज में क्रिएट किया है, डॉक्टरी लाइन में क्रिएट किया है। और रहा बात अभी के समय की, यानी कि कोरोना वायरस महामारी के समय में, तो ये एक तरह से चैलेंजिंग रहा है डॉक्टरों के लिए। तो किस तरीके से डॉक्टर्स इस चीज़ों को देखते हैं, किस तरीके से एक डॉक्टर बनने का सपना देखता है, इस पर हम बात करेंगे। मैं अमर शाह आप सभी के साथ जुड़ा हूं और मैं सर के साथ बात करूं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अपूर्व साहा जी। अब आप सोच रहे होंगे कि अपूर्व साहा जी कुछ बड़े चेहरे नज़र नहीं आए, हमने आज आपके चैनल पे देखा। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि खबर आजकल हमेशा से ऐसे ही कोशिश करता है कि कुछ क्वालिटी पर्सन, हम ये नहीं कहते कि बाकी डॉक्टर्स क्वालिटेड नहीं है, सभी अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही महान है, हम सभी को सैल्यूट करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों में से एक लोगों से तो बात करनी थी, तो हमने अपूर्व साहा जी को चुना, जो कि उनके बारे में जब हम आपको कुछ बातें बताएंगे आपको काफ़ी खुश महसूस होगा और आप अपने आप को कहेंगे कि वाकई हमारे समाज में डॉक्टर्स कितने महत्वपूर्ण हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका खबर आजकल में। हाँ, नमस्ते सर, हम जानना चाहेंगे, आज डॉक्टर्स डे पूरा विश्व, पूरा देश मना रहा है। ऐसे में आज के दिन डॉक्टरों को खास सम्मान मिले ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन काफ़ी सम्मान डॉक्टरों को मिलता है। ऐसे में एक डॉक्टर प्रोफेशन जो है, इसको आप किस तरीके से लेते हैं? বাংলায় বলছি। হ্যাঁ, বাংলাতে বলুন স্যার। না, এই ডক্টরস প্রফেশনটা এটা তো খুব নোবেল প্রফেশন, খুবই নোবেল প্রফেশন। এই জন্যেই বলছি আমরা এইখানে মানুষ অসুস্থ হয়ে কষ্ট নিয়ে ডাক্তারের কাছে আসে। সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করি, একটা রিলিফ দেওয়ার চেষ্টা করি। সেই কষ্টটা কমে গেল, তার মুখে হাসি ফিরে এলো, হ্যাঁ, তার অসুখের ভালো হয়ে গেল, ভালো না হলেও প্রশমন হলো। এই যে রিলিফ যখন হয়ে যায়, এটা সত্যি কথা বলতে আমি তো গভর্নমেন্ট সেক্টরেই দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করেছি। বিভিন্ন রকমের রুগী আমাদের কাছে এসেছে, দিনে রাতে সকালে দুপুরে সবসময় এসেছে এবং আমি অনেক দিন থেকে খেয়াল করেছি একটা রিলিফের বিষয় যখনই হয়ে গেল তখন কিন্তু শুধু পেশেন্ট নয় এবং পেশেন্টের সঙ্গেও যারা আসে তারা একটা শান্তি নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল। এই যে একটা বিষয়, একটা তখন নিজের একটা খুব ভালো লাগে। ওই জন্যই আমি এটাকে বলবো একটা নোবেল প্রফেশন
এবং এর পরেও যেটা হয়ে যায়, অনেক সময় অনেক রকমের ক্রিটিক্যাল মানুষজন এমন একটা অবস্থায় হয়ে যায়, ঠিক সেই সময় যদি আমরা চিকিৎসাটা সঠিকভাবে দিতে না পারি, হয়তো প্রাণটাও হানি হয়ে গেল। ওই জন্যে কিছুক্ষণের চিকিৎসা, কিছুক্ষণের দেখভাল, কিছুক্ষণের টাচ, একদম ভালো কথাবার্তা বলা, সিম্প্যাথি, এইসব মিলেমিশে কী হয়, একটা মানুষ তার জীবনে অনেক কিছুই ফিরে পায়। এই জন্য আমি ভাবি যে এটা একটা গ্রেট, হ্যাঁ, নোবেল প্রফেশন। एकदम सटीक बोले सर। आप सभी जानते हैं कि जो डॉक्टरी लाइन होता है ये एक बहुत ही मानवता के लिए काफ़ी एक बड़ा मिसाल साबित होता है। अक्सर कई बार ऐसे कारनामे हो जाते हैं और कई बार ऐसे गलतियां हो जाती है। जब कारनामे होते हैं तो वाहवाही भी होती है, और जब कुछ दिक्कतें हो जाती हैं उस वक्त आप सभी काफ़ी ज़्यादा डॉक्टरों को कोसते हैं। ऐसे में डॉक्टर्स हमेशा से सर सबसे ही जानते हैं सर, कई बार ऐसी समस्या अनेक बार एरकम মানে সিচুয়েশন হয়ে যায় যখন অনেক মানে পেশেন্ট আপনারা চেষ্টা করেন বাঁচাতে কিন্তু বাঁচাতে পারেন না, তখন লোকের যে ওই যে পেশেন্ট যে লোকগুলা থাকে উনি কিছু কথা বুঝেন না, সেই সময় আপনারা কী ভাবেন, ডক্টর প্রফেশন ডক্টররা কী ভাবেন? না, এখানে কতগুলো ব্যাপার খেয়াল করতে হবে। একটা মানুষ যখন ক্রিটিক্যাল হয়ে যায়, হয়তো একটা অ্যাক্সিডেন্ট হইলো, বা পয়জন খেয়ে নিয়েছে, বা সাপ কেটেছে, বা এই রকমের যখন কঠিন পরিস্থিতি হয়ে যায়, তখন পেশেন্টের সঙ্গে পেশেন্টের বাড়ির লোকজন সবসময় কিন্তু টেন্স হয়ে যায়, খুব মানসিকভাবে একটা অন্যরকম পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যায়, এবং এটা ন্যাচারাল, সকলের ক্ষেত্রেই ন্যাচারাল। আপনারা এই সিচুয়েশনে কীরকম নিয়েন? হ্যাঁ, এই সিচুয়েশনে যেটা আমরা যেটা করি, আমি যেটা করেছি, এবং আমি বলবো আমাদের ডাক্তার কলিগসদের এবং জুনিয়রদের সবসময় বলবো, সেই সময়ে মাথাটা খুব ঠান্ডা রাখতে। 10 রকমের কথা লোকজন বলতেই পারে, সেটা ডিউ টু মানসিক একটা অশান্তির জন্য, সেই সময়টার জন্য। কিন্তু সেই সময় যেটা করতে হবে, মাথাটা কুল রাখতে হবে, খুব শান্তভাবে থাকতে হবে, 1 নম্বর। এবং 2 নম্বর, খুব সিম্প্যাথির সঙ্গে মানুষটাকে, পেশেন্টটাকে হ্যান্ডেল করতে হবে, যেন আমারই নিজের কেউ হয়ে গেছে। এই আমি যখন খুব সিম্প্যাথির সঙ্গে ভালোবাসা নিয়ে আমার ডিউটিটা সেই সময় সার্ভ করব, সেটা কিন্তু 10 জন লোকও দেখবে, এবং তারাও বুঝতে পারবে যে ডাক্তারবাবু যথেষ্ট গুরুত্ব নিয়ে আমার পেশেন্টটাকে দেখছেন, চিকিৎসা করছেন। তো এই যে ডাক্তারের যে সেই সময়ের যে অ্যাটিটিউড, সেই সময়ের যে বিহেভিয়ার, সেই সময়ের যে কথাবার্তা, এটা কিন্তু খুবই কাউন্ট করে। ডাক্তার এবং তার আশেপাশে যারা হেল্পিং হ্যান্ডস যারা আছে, তাদের ব্যবহার, তাদের কথাবার্তা খুবই কাউন্ট করে। পেশেন্টটা সেই ক্ষেত্রে এক্সপায়ার করে গেলেও কিন্তু সবসময় কিন্তু গণ্ডগোল হয় না। এটা আমি আমার দীর্ঘদিনের মানে অভিজ্ঞতায় বলেছি, এটা আমি বারে বারে এইসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি, কিন্তু কোনো দিন মানে খারাপ পরিস্থিতির সম্মুখীন কিন্তু আমি হইনি। স্যার এই যে বর্তমান সময়ে অনেকবার দেখা যায় কি ডক্টর উপর অনেক কিছু মানে এলিগেশনস লাগানো হয়, অনেক ধরনের এলিগেশন লাগানো হয়, তো ওইটা নিয়ে আপনারা কি চিন্তা ভাবনা করেন? এলিগেশনস তো লাগানো হয়, এটা তো এই ক্ষেত্রে একটু বিষয়টা একটু চিন্তারই আছে। এলিগেশন তো লাগানো হয়, দোষও লাগানো হয়। আবার সেই ক্ষেত্রে ডাক্তারদেরও যে সবসময় ভুলভ্রান্তি হয় না, হতেও পারে ভুলভ্রান্তি। কাজকর্ম করতে গেলে ভালোও যেমনি হয়, মন্দটাও হয়। ভুল প্রত্যেকেরই হতে পারে, তাই না? একটা ডাক্তারেরও ভুল হতে পারে, ভুল যে হবে না এর তো কোনো গ্যারেন্টি নেই। কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে ইন্টেনশনালি ভুল যেটা, এইটা খুব ক্ষতিকর। আমি যদি সিম্প্যাথির সঙ্গে দেখেও যদি আমার ভুল হয়ে যায়, তাই না, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বিষয়টা একটা অন্য মাত্রা পায়। আর একটা বিষয় যেটা এখানে আছে, যখনই একটা কঠিন পরিস্থিতি হয়, তখন কিন্তু আমরা একা হ্যান্ডেল না করে, আমরা কলিগস যারা আছে, হ্যাঁ, টিম নিয়ে কিন্তু আমরা একটা কাজ করার চেষ্টা করি, এবং এরকমের পরিস্থিতি হলে কিন্তু ভুল ভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনাটা খুবই কম হয়। কিন্তু ডাক্তারদের যে ভুল হবে না এমন কিন্তু কোনো কথা নেই। কাজ করতে গেলে ভুল প্রত্যেকেরই হতে পারে, এইটাও কিন্তু সবাইকে একটু বুঝিয়ে নিতে হবে, বুঝতে হবে। স্যার আপনার প্র্যাকটিসের কত বছর এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেছে আপাতত? আমি তো প্রায় ধরুন 36-37 এরকম হয়ে গেল। আচ্ছা, এবার আপনি রিটায়ার হয়ে গেছেন? আমি রিটায়ার করেছি, গভর্নমেন্ট সার্ভিস থেকে রিটায়ার করেছি, কিন্তু আমি এখনও, হ্যাঁ, পেশেন্টের দেখাটা এখনও ছাড়িনি। কেন, যতদিন আমার শারীরিক মানসিক সুস্থতা থাকবে, আমি পেশেন্ট তো অবশ্যই দেখব। হ্যাঁ, সেটা ওটা একটা নেশা, একটা ভালোবাসা, এবং দীর্ঘদিনের এই যে কাজকর্ম করে এসেছি, সেটাকেও সম্মান, হ্যাঁ, সেটাকেও সম্মান জানানোর
একটা সুযোগ যতদিন থাকবে, যতদিন মানে এবিলিটি থাকবে, ততদিন আমি করার চেষ্টা করব। স্যার আপনার বিষয়ে আমরা অনেক কিছু জেনেছি, শুনেছি কি আপনি একটা অর্গানাইজেশন আছে জেমস স্পোর্টিং ইউনিয়ন, সেখানে আপনি যুক্ত হয়ে অলমোস্ট মেবি 20 ইয়ার্স পর্যন্ত। কতদিন হয়নি, 12-13 বছর, 14 বছর এরকম হয়তো। 12-13 বছর হয়ে আপনি ওখানে ফ্রি সার্ভিস দিচ্ছেন লোকদেরকে, সেটা নিয়ে আমরা জানি কেন এইটাই বিষয় ছিল আপনাকে বেছার জন্য। আমাদের ইন্টারভিউতে আমরা কেন আপনাকে বেছেছি সেইটা আমাদের একটা মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কি আপনি 12 বা 13 বছর দিয়ে একটা অর্গানাইজেশন মিলে আপনি লাগাতার একটা নিঃশুল্ক আপনি একটা সেবা করেছেন, সেটা বিষয়ে জানতে চাই স্যার। হ্যাঁ, আমাদের এখানে জেমস স্পোর্টিং ইউনিয়ন বলে একটা সংস্থা আছে। ওরা চাইছিল একটা দুস্থ মানুষদের জন্য কিছু মেডিকেলি হেল্প করতে। তো ন্যাচারালি আমি তো সার্ভিসটা তো পছন্দ করি, ভালোবাসি, ভিতর থেকেই ভালোবাসি। ন্যাচারালি তারা যখন প্রপোজালটা দিল আমি ওটা অ্যাকসেপ্ট করলাম এবং দীর্ঘদিন যাবৎ আমরা ওটা কন্টিনিউ করছি। লকডাউনের জন্য এখন আপাতত ওটা বন্ধ আছে। হ্যাঁ, দেখুন একটা কথা আমি বলবো, আমরা তো রুগীর স্বার্থে আমাদের জীবনটা, আমাদের ডাক্তারদের জীবনটা সবসময় রুগীর স্বার্থে, তাই না? এখন সেই ক্ষেত্রে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা সার্ভিস দিয়ে যদি 10টা লোকের উপকার হয়, আমার যদি কোনো অসুবিধে না হয় সময় দিতে, তাহলে সেটা তো কন্টিনিউ করা যেতেই পারে। এবং আজকালকার দিনে বহু ডাক্তার, হয়তো তারা চোখের সামনে আসেন না, পর্দার পেছনেই থেকেছেন, বহু ডাক্তার আমি দেখেছি, রামকৃষ্ণ মিশন বলুন, তারপরে ভারত সেবাশ্রম সংঘ বলুন, এবং আরও অনেক সংস্থা আছে, একেবারে কোনো পারিশ্রমিক ছাড়া সুন্দরভাবে এরা কিন্তু সেবা কিন্তু দিয়ে যান এবং এরা কিন্তু সামনে থাকেন না, কখনো পিছনেই। সেই জন্য তো আপনাদেরকে একটা ঈশ্বরের সম্মান দিয়ে দেওয়া হয়েছে এই সমাজে। আর আমি স্যার একটা জিনিস জানতে চাই কি কি একটা মেসেজ আপনি লোকদেরকে দিতে চাবেন এটা ডক্টর ডে যে আছে আজকে, সেই দিনে সেই ভালো উপলক্ষে আপনি যে ভিউয়ার্স আছে আমাদের, যে পেশেন্ট পার্টি মানে যে লোক থাকে বা যে আপনার জুনিয়র ডক্টরস থাকে বা সিনিয়র, তাদেরকে ডক্টরস ডে হিসাবে কি একটা ডক্টর হয়ে একটা কি সন্দেশ দিতে চাচ্ছেন? আমার কলিগস এবং জুনিয়র ডাক্তার যারা আছে তাদেরকে আমি বলবো যে মানুষের জন্য তো আমরা কাজ করছি, করতেই হবে, কিন্তু সেটা ভালোবেসে করতে হবে, উইথ সিম্প্যাথি করতে হবে। যে পেশেন্ট আসছে সে আমারই মতো একজন মানুষ, তাকে ভালোবেসে আমার সার্ভিসটা দিতে হবে। এটা আমি আমার কলিগসদের বলবো। আর আমি সাধারণ লোকদের জন্য বলবো, যখন ডাক্তারের কাছে পরিষেবা নেওয়ার জন্য যখন আসবেন, আপনারা শান্তভাবে আসুন। এরকম বহু লোক আছে, তারা ঘন্টার পর ঘন্টা কিন্তু বসে থেকে ডাক্তারের কাছে চিকিৎসাটা নেয়, এবং সেটাই আমি বলবো, আপনারা শান্তভাবে আসুন। ডাক্তারও একজন মানুষ, তারও বিরক্তি আসে, তারও কষ্ট হয়, সেই বিষয়টা আপনারা খেয়াল করে ডাক্তারের কাছ থেকে পরিষেবাটা নিন। এই ক্ষেত্রে একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করব। একদিন আমি হাসপাতালে আউটডোর করছিলাম, একজন বয়স্ক মহিলা আমাকে এসে বললেন যে, ডাক্তারবাবু আপনি আমাকে একটু চিকিৎসা করে দিন, আমাকে একজন দাদা আপনার কাছে পাঠিয়েছেন, আপনার নাম বলে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। তো আমি বললাম যে ঠিক আছে, এখন তো ভিড় আছে, আপনি একটু বসুন, একটু ফাঁকা হলেই আমি আপনাকে ডেকে নিচ্ছি ভিতরে। হ্যাঁ, ডেকে নিচ্ছি। তারপরে ভিড়ও কমে গেছে। ইন দি মিন টাইম কী হয়েছে, অনেকক্ষণ ধরে কাজকর্ম করতে গিয়ে আমি ওনার কথাটা ভুলে গেছি, মহিলার কথাটা ভুলে গেছি। তারপরে টাইম প্রায় আমাদের শেষ হয়ে গেছে। তখন আমি একটু বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখছি ভদ্রমহিলা বসে আছে ওখানে, প্রায় না হলেও 1 থেকে 1.5 ঘন্টা তো হবেই বসে আছে। উনি কিন্তু সব লোক চলে গেছে, তাও কিন্তু আমার কাছে আসেনি। আমি যেহেতু ওনাকে বলেছিলাম যে আপনাকে আমি ডেকে নেব। তারপর ওনাকে দেখে আমার তো মনে হলো, আমি তো ওনাকে ডাকিনি এখনও, ভিড় তো অনেকক্ষণ আগেই শেষ হয়ে গেছে। তখন আমার ভিতরে একটা অপরাধ বোধ কাজ করলো, আমার আগেই ডেকে নেওয়া উচিত ছিল। তখন আমি ওনাকে ডেকে নিলাম, ভেতরে ডেকে নিলাম, এবং কি বলবো, এই যে ওনার যে আমার কথাটা উনি শুনে চুপ করে বসে আছেন, ধৈর্য ধরে বসে আছেন, এই যে ওনার ধৈর্য যে গুণটা, সেই ওনার এই কোয়ালিটির গুণ দিতে গিয়ে ওনাকে এত ভালো করে দেখতে হলো, আমি কি বলবো সেটা ঠিক ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। এবং
উনি আমার কাছে একটা না সম্মানের বিষয় হয়ে গেলেন। একটা সাধারণ গ্রামের মহিলা ছিলেন, কিন্তু আমি দেখলাম কি অসাধারণ ধৈর্য নিয়ে ভদ্রমহিলা ওখানে বসে আছে। তো এইভাবে আমরাও কিন্তু রুগীর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখে নিই, যে এই ধৈর্য যদি আমাদের থাকে এটা প্রত্যেকের অনেক কল্যাণের কাজে লাগবে। আচ্ছা, তো এইটা একটা আপনার একটা জীবনে অনেক কিছু গল্প আছে, কিন্তু এই গল্প আপনার মনে পড়লো আর আপনি এটা বললেন। আচ্ছা স্যার, একটা জিনিস জানতে চাচ্ছি, এবার যে আমাদের যে নতুন যুবা পিঢ়ি আছে, অনেক কিছু ওরা পড়াশোনা করছে, কিন্তু করোনা ভাইরাসের জন্য অনেক কিছু হতে পারছে না, কিন্তু যারা মানে মেডিকেল লাইন চুজ করে বা ডক্টর হতে চায়, তাদেরকে কি বলতে চাচ্ছেন? আর আপনি নিজে কি ভেবে এই প্রফেশনটা বেছে নিয়েছিলেন? এটা আমার বাবাও ডাক্তার ছিলেন, তো আমার বাবা একজন ডাক্তার ছিলেন। তো ছোটো থেকেই বাবাকে দেখেছি রুগীর চিকিৎসা করতে, এবং বাবা আমাকে ছোটোবেলায় বলতেন যে, আমার অন্যান্য ভাইদের বলতেন, আমাকে বলতেন যে তুমি বড় হয়ে ডাক্তার হও। এবং এই কথাটা শুনতে শুনতে আমার ভেতরে একটা ডাক্তার হওয়ার একটা মানসিকতা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সেটা তো হয়েছিল, পরে এই প্রফেশনের সঙ্গে যুক্ত হই। এই প্রফেশনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পাশাপাশি আমি একটু ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণদেব স্বামীজির ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। এবং সেইখানে আমি দেখেছিলাম স্বামীজির কথা বারে বারে, যে জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর। সেইটাকে মাথায় রেখে আমার মনে হয় আমি যদি আমার এই কাজের মধ্যে দিয়ে রুগীদেরকে যদি ভালোবাসতে পারি, এটাও তো মানুষকেই ভালোবাসা হলো, তাহলে সেইটা আমার ভগবানকে শ্রদ্ধা জানানো হবে, তাকে পুজো করা হবে। এই ভাবনায় চিন্তায় নিয়ে আমি কিন্তু কাজটা করেছি। মানে এই কর্মটাকে আপনি নিজের একটা অন্যভাবে নিয়েছিলেন, এটা সেবা মাধ্যমে নিয়েছিলাম, সেইটা আপনার প্রফেশন হয়ে গেছিলো, সেইটাই আপনার জীবন হয়ে গেল। হ্যাঁ, সেভাবেই আমি চেষ্টা করেছি। আর আমি সবাইকে বলবো যে টলারেন্স যেটাকে বলে, টলারেন্স একটু সহ্য করে নিতে, তাই না? ডাক্তারদেরও একটু সহ্য করে নিতে হবে, এবং পেশেন্ট তাদের আত্মীয় স্বজনদেরও একটু সহ্য করতে হবে। আপনারাও, পেশেন্টরাও আমাদের পর নয়, আমরাও আপনাদের পর নয়, তাই না? এইটাই ভাবনা চিন্তা নিয়ে আমরা যদি এগিয়ে যাই, তাহলে মনে হয় আমাদের সমাজটা ডাক্তারের সঙ্গে পেশেন্টের এবং অন্যান্যদের সম্পর্কটা আরও ভালো হবে, আরও মধুর হবে, এবং আরও সেটা আনন্দময়। আর যুবাদেরকে কি বলতে চাচ্ছেন? ওরা কি মানে যে ডক্টরি প্রফেশন আছে, সেটাকে কিভাবে ওরা বেছে নিচে ভালো হবে? এটাকে সবসময় একটা সেবামূলক কাজ হিসেবে বেছে নিতেই হবে, কিন্তু নিতেই হবে। মানে এই ডাক্তারি প্রফেশনের সঙ্গে অন্যান্য প্রফেশনের আকাশ পাতাল ফারাক আছে। কিন্তু মানুষ অনেক আশা নিয়ে, অনেক ভরসা নিয়ে একটা ডাক্তারের কাছে আসে। সেই ক্ষেত্রে ডাক্তারের যদি সহানুভূতি না থাকে, ডাক্তারের যদি একটা ভালোবাসার সম্পর্ক যদি না থাকে, তাহলে কিন্তু সমস্যা জীবনে বারে বারে আসবে। ওই জন্যে আমি সবসময় বলবো ইয়াং ডাক্তারদের যে এই প্রফেশনটাকে শ্রদ্ধা জানাতে গেলে, এই প্রফেশনে সাকসেসফুল হতে গেলে পেশেন্টকে ভালোবাসতেই হবে। পেশেন্টকে না ভালোবাসলে পেশেন্টেরও ভালোবাসা কিন্তু পাওয়া যাবে না। এটা ডাক্তারকেই आगे ভালোবাসতে হবে। तो आपने देखा एक डॉक्टर से हमारी बात हो रही थी, कितने प्यार से और कितने मीठे शब्दों में उन्होंने अपनी जो बातें हैं वो बताई। हालांकि बहुत कुछ हम उनके बारे में नहीं बता पाए, लेकिन थोड़ी सी जानकारी थी जो हमने आप सभी के सामने साझा किया। डॉक्टर्स के बारे में अगर हम जानकारी इकट्ठा करने लगे तो काफ़ी सारी जानकारी हमारे पास आएगी, लेकिन जहाँ पर एक तरफ डॉक्टरों को बदनाम किया जाता है, डॉक्टरों को नीचा दिखाया जाता है, ठीक वहीं पर ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जिनके काम, उनका कर्म और उनकी जो योग्यता है या उनका जो योगदान है, उसे देखकर वाकई में आप सभी को एक बार बार और दिल से आवाज़ आता है कि वाकई डॉक्टर भगवान का स्वरूप है। और जिस तरीके से उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट किया, अपने जूनियर डॉक्टरों से रिक्वेस्ट किया, युवा पीढ़ी के जो डॉक्टर हैं उनसे इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अपनी डॉक्टरिता जब वो करते हैं, जब वो अपने डॉक्टर लाइन चुनते हैं और जब अपने प्रोफेशन पर वो प्रैक्टिस पर आते हैं, तो उन्हें पेशेंट का दिल जीतना पड़ेगा, उनका मन जीतना पड़ेगा, क्योंकि उनके इलाज के साथ उनके द्वारा दी गई कॉन्फिडेंट पेशेंट को एक तरह से सही करती है, बाद में दवा काम करती है। तो इसी तरह के कई सारे अच्छे मीठे यादें हैं, बातें हैं जो हमने आप सभी के साथ साझा की। इस डॉक्टर्स डे पर हम अरूप साहा सर से मिले, उनके बारे में बातें की, उनसे जाने। सिर्फ अरूप सर ही नहीं बल्कि देश भर में और दुनिया भर में जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सभी को खबर आजकल का फिर से सैल्यूट है। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें, हमें सेवा देते रहें और हम
आपको हमेशा रिस्पेक्ट देते रहेंगे। आप सभी का खबर आजकल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।